Бүгінгі жиынны yürüten Kumul Tiyatro'dan kıskası Babul Murşahidova. Обай Солтан Осай. Başlayalım. İza'liden eşken yelin, yürekleni açagan, apaş töben nür kekelin, elge şavla çaçagan, emem bitken tavbetlerin, samam bitken tüzlerin, başlap süygen arıunge, sırın çeşken sözlerin. Ata yurtuna bağışlanan şifrunu okuygan, Kumuk halkını süyübün kazanlar ve halkın şairi degen at tağılgan pahmulu şairi biz Badürttün Mahamadov Kalkamaki yurtta tuğan. Ulu batan davga getti, belgisiz tas bolgan ataсын bir bölüme hasret kalgan Badürttün Karabdahken şkola internatta okugan. Son Kaspi flotiliyada armiya kulluğun kütken. 1963 yıl Moskvada BKSM çıkasının yanına şkolanı bitirgen ve komsomol kuluklarda işlegen. Dağıstan Paçalık Üniversitesini, son Moskvada Adabiyat Enstitüsü'nü or kurslarına bitirgen. Şu Abzar'da 43. yıl Ağustos ayında ben tuğanman. Bunda artta koşulgan bu eşikler, terizeler şu Abzar şuna beni atamla şundan tava getken ben tanıyman atamı atasın Abdurrahim'ni bunayla alaşıp onu ahlisi abuğum neydi o sağla yurt aba degen bereketli bir atın adam. Şunda hıylı zaman oluşup şkolaga bargın çağı zamanına beni başka bunlar kıyım ola deyip saklamaya başka birisi anamın anası Darajat papam alıp saklamaya anamız da onunla göçüp o yakta o tavla altına yaş zamanım gitken. Badürttün Dağıstan Radyon Komitetini, Adabiyat Dağıstan degen jurnalda işlegen. Kumuk Tiyatrına Adabiyat bölümünün yolbaşçısı bolup, Moskvada Şukin'in atına tiyatr училищеде kumuk studentleri üçün dersler yürütken. 1980 yıldan art günlerine eli Dağıstanlı kitap izdательствосының kumuk adabiyatını redaktör edi. Badürttün şair hesapta yalnız Dağıstan'na ve Rusya'da belgili bolup kalmadı. O Türk dünyasını ülkelerine, Türkiye'de, Kazakistan'na, Azerbaycan'na, Macaristan'na ve özge yerlerde de atayet olan şair idi. Onu sabır, salamat, adamlık hatirini kaldırma yaşayan adilli adamlık hasiyatı bizim esimizde daim yığılacak. O yaş yıllarında yazgan süyü şuhulları, tünelini yazgan nelik ahamiyatlı ve yürekli ince kıllarını çirti. Dostum bana belleme, lepeke misarisin, yaşam bir yemek vermi, arada bir irisin. O beni gömbek gözlü, sarıbaş yaşlığımdır, ya da bay umuk tüzlü, bozargan aşkıdır, ya da uğuz eltenli, yetmeyen yolağıdır, abay açkan çetenli, sarı bal solağıdır. Nege gözüm çalına, tüglerin üstüne, sarı hayva salına, gelinli tepsisine. Sogülünce saklanıp, sarı bola suyu kağızlar, sarı gözlü sağınıp, yaşırtkın yılay kızlar. Tiri tügüm sen yoklar, güyedir salınadır, o içimden sen yakkan suyunu yalınıdır. Beklemedir bana, lepeke misarisin, sağış yerler sargaykan, tüklerimle tarisin. Badürttün Mahamadov'un adabiyat tarmağına çalışuğuna 30'dan artık kitabı çıktı. Drujba Narodov degen jurnalın savgatının laureatı, Евразия Yazıcılarının Birliği'nin yazıcılarının sayızının çileni, Shakespeare'nin Halkara Center'ının ortakçısı, Dağıstan Respublikanı at kazanan kullukçusu, Dağıstan Respublikanı Paçalık savgatının laureatı oldu.
Ол yazgan şuhullarının hisleri şonça da güçlüçü. Hatta kompozitorların şolağa kuyu yazma gezigini gözlep toktaygan gezikleri bolgan. Onun sözlerine yazılgan Getemen degen yer halk ırgaylangan. Ayağım getirdim, geçsem de kayıtmaz kalbim. Suyum amanat demir, boyum bıçak bunu. Suyum amanat demir, boyum bıçak bunu. Badırtın Muhammadov'un yaratılışılığı yaştan başlap aksakallı kartlağa da tanılı ve ayalı. Nege tügül onun tergevinden ötmey kalgan zat yok. Ata betin görme hasret kalgan ulanlarını özü de anlagan. Yoldaş, kurdaş, sırdaş bolgan. Halim sahneye çakırılan Sultan Muratov Agrain Muhammadovich, Россия İlimler Akademiyası'nın Dağıstan Federal Aktarım Markazı'ndağı Hamzat Sada Sanatı'ndağı Dil, Adabiyat ve İncesaniyat İnstitutu'nu folklor bölümünün zavедующий, filologiya ünvanı kandidatı, doçent. Karşılarız. Assalamualaikum. Geçti açık olsun. Uzağlar, yıllarlar bizim Badırtın'ı ağlamak silap onun bağımlısına başlayıp gelirler. Vay yıllar İngiliz hayatı söyleyeni vay çaralar özünde bol kalmay. Vay yıllar üçün başına alıp onu her bir yanın kütüp kaynanalar bulma gerek. Badırtın'ın kurdaşları, yoğukları savunma var idi. Büyük adamla gelişip, adamla hallaşıp, kimliği yüreğine de yol salıp olan ulan idi. Oğa Badırtın'ı kul bolgamız onu tanımalar savunma. Şolay adamlardan birinci adam bu yıl Badırtın'a 80 yıl bitegende gözalga tutup jubileyini ötkermekteki masalarını salıp birinci kilometre yılı şu çarаны etmege toktaştık. Ben ayrıca eskermege Süleyman Nabuzal'la oturgan Karabağ'ın rayon gazetini yoldaşçısı Asarullah Hacı'ydı. Cemil Çavuşucu көп yıllar Karabağ'ın rayonunu başçısını birinci orunbasarı olup işlegen Ahmet Hacı'ydı. Yoldaş gazetini baş redaktörü Gebek Konaklı'ydı. Biz buna zalına cıyılgan Umuk Teatrı'nı çevir yoldaşçısı Aygum İlgarak Çaygumov. Daha da köpler kol yalalanlar oldu. Badırtın ulu şair, Badırtın ahlulu şair. O sözlerini biz köp işittiğimiz. Hadi halkla arasında yürülegen sözler var. Özü savunma da aytılıydı. Badırtın getken sonuna. Ya halk şair degen at verilmedi hali. Halk şair olmadı dedi. Tüz, Badırtın şu kabinetlerden taba alınmadan halk şair degen adını almadı. O ayrıca temalı masalası, tek bizim ayetler söyleygenler, Badırtın halkın şairi degen, halkın yüreğinden gelegen gerçi adını alıp gitmeye başardı. Hadi biz şuna dikçilik görsetiyor prezentasyona baradık. Şunu ahırı ayrılıkta bana büyük tasir etti. Bunda oturmalara da tasir ettiğini şekil etmeyeyim ben.
Sizge salmışım. Badüktün özün atasından olan abzarda kapında bekitip getir. Bu yakta biz, bunlar oturanlar, başkalar, onu okuyucuları aldık. Badüktün cepti daimlikке. Onda varmayan birevleri yok, birevler geç para, birevler tez para. Allah'ın yazılı gelgenine bağ kalkaradan gelir. Badüktün'e de şu yazılının zamanı vaktisi gelip şolay gitti. Ama bu şairler geldik o dünyada göç kalmayı, bu dünyada varisliğin koyu ketti. Badüktün'ün varisliğimizde o yazılan asarlar. Çevir yaktan, orada arcalı, makla yaktan, teren işlelik yaktan ben kuşulur. Badüktün özünün bir asarında halkını kıyıların oylaşıp öz kıyının görünmedi, gözümedi. Aytkan, şu boş sözler tügür. Yerliklerine arttағы yıllarda yaratılışılığı ayrılıkta şu komuk halkına bugünkü halına baylağı açıtıp yüreği avurup her komuklu savlayıp halkımızını tariki milli esin uyarmak muratla yaratılgan edi. Şu bir neçe satırları belirtmek geçiyor şunda misal saptar. Bunda da video prezentasyada da şu misallar aytılır. Olay sözlerini ne çaktı takrarlasa da şu duanı takrarlagan çaktı şunu bahası kemimeydi. Badüktün'ün şolay satırlarında kıymatı bahası kemimeydi. Hali umukka çeşken sırrı degen asarında retorikalı suallarından söyleyip Ул қарабаш түгілсен ақылға мұқ, сені ұмықлығыма не болып қалған ұмық. Мұрадовланы орамы деген асарында ер туылмай, мақам туылмай, қарасы бар жүректе. Күйе неге боласыз, күйе болма керекте. Деп шүлей суалланы сала, ар ұмықны, Саулай халқымыздың алдына. Халқына ой баға беріп бажаған өзін яратушылығына Badüktün. Alt yürekliğinleygen asarında o Demirbolat, Birbolat okunu kıyıldı kısmatını söyleyip durup onun kısmatından da bizim Saulay halkımızını belgili devirdeki kısmatını ayta durup Demirbolat, Birbolat tutudan, şolay bulallardan, şolay yiğitlerimizden ülke almağa çakıra. Tam bilingen çolpan yok, at oynatkan düzde. Faytonu kurban etme, birev tuğmağan bizde. Badüktün terin asarlarını yazarlarına, bacarağanına tamaşa olmağa düşmeyin. Bozokta ulu şair olmak için birinciliği Allah-u Teala'dan gelgen fahmı olma gerek. Fahmı olmasa ne çakı otursanlar, ne çakı yazaman desengde ulu şair olup olmaysan. Kapı açıp olup olar, tek gerçi ulu şair olup olmay. Tek şu şair dağda Allah-u Teala'dan gelgen fahmını arttırmak için işletme gerek. Özü bolagan kastın harakatını etme gerek. Şolay yanaşkan özünü yaratuvçuluk kasrısına Badüktün her zamanda da. Hani misal hesapta Badüktün kabinetinde de oturup ülde olsun, işte olsun kitaptan okup birevden eşitip yazanan şair tügüledi. Özü görüp özü düşünüp, özü barıp, özü mükür bolup yazanan şairi. Hani misalga
Sokol Aygır деген onun poeması var. Şonu yazmak için Ukrayna'daki, Donetsk Oblast'taki kömür çıkarılan şahtalara düşken içine. Onun Kamçatka bilan baylaulu asarları var. Kamçatkalara çıkıp gitken şondagı ahvalatlarını görsetmek için. Macaristan deb aytılır Vengriya haligi İştivan Oğur bilan baylaulu onu baylauluğu, Buldaşlığı hakkında көп aytılgan көздедек, tasirli asarlar yazgan, hatta ayrıca kitapta çıkardı. Şolarni yazmak için Macaristan bilan tuğra baylauluğu, Kazakistan bilan baylauluğu boldu. Shakespeare'ni asarların göçürdü. Son yırçı Kazak bilan baylap asar yarattı. Şolarni yazmak için de o Shakespeare'ni yalnız kitaplardan okup, televizyondan karab görüp tügül, özünün vatanı da barıp, içinden anlap şu köyünde yanaşmağa bacardı özünün işine. Şu sayalda mekelli, tasirli, ölçelerde darajalı asarlarını bizge varislik sapta koyup etti. Yani bunda uzakta köp söyleyenler olacaklar da her bir yanından alıp söyleyecek. Irlaygallarda olacak, okuyorlarda olacak. Onlar da aytar, bizi unutkan zamanı boşa tohumlaştılar. Laf ahırında beni söylüyorumü, Badüktününü, yaratıcılığını bir yanına, ince yanına, nazik yanına, encili yanına teliyor baktırma suyumen. Onu bir kırpama degen filosofiyalı ruhta yaratılgan güçlü asarı var. Özüne 40 yıl bitken devirde 44'lükten yaratılgan asar. Şu asarda, kırpamada bulay satırlar var. Haşıklık, suyu, lirikalı asar, dörtlük. 40'a çıktın, haşıklık kıyıvun, tapmay kirseklerin nece kapkanma. 40 kızlarını dağına çıkan suyun, kızlarını anasına tapkanma. Şu satırlar bağışlanan, Badüktünlü, ömür yoldaşı, Ravza gelin, bizim şolay yuğuk aralıklarımız var idi, Badüktün bulan, halde ondan algan Ravza gelin bulan aralıklarımız uzatıla, yürüy, Mekke'li ömür yoldaşı olmasa, şulay satırlar yaratılmay, özü Badüktün yaratıcılığı da şulay ör derecelara çıkmasaydı. Nege? Üydegi hal, üydegi ömür yoldaş, köp tasir etti, king eder. Aylıkta ince yürekli, nazik hisli, Badüktün'ümü ulu şairlege. Şu satırlar var, bunda ağırayın Gülbaylan'ı alıp çıkan, baylan düşkende böyleşmez. Şu Gülbaylan, Badüktün'ün ömür yoldaşı, Ravza gelinine Ben aytma suyun sözlerini ayttım, tek takrarlayacakmın bir daha kere. O zaman da bu cihimden ilgili Badüktün hakkında aytacak, tek bir telefon var dedi. Yarayımsa reglamentde biz barısını bildirgen, bunun için mutlu olmadan atmış, onu saklasanız ayrı olacak, neyse o halkta yapmasın bizden, bizi yapmaya. Ben aytma suyunuzda Badüktün bilan neçe yıllarda ayda bolganman, uyumda da bolganman, ben uyumda da bolgan. Her zaman Badüktün şöyle bir özünü köp suyup aytacak bir yeri var. Sarıyalım. Sarıyalım, ağlaysan beni da. Sizde varsa var mı da? Hani şu yerde yıllar bir çakraman, bizim özel yavumuz Fatma Hüseyin'le var. Kamalettin Bakan Şarkı'nın müzikası.
Ильдаровичны. Россиян халк артисти Алим Паша Салаватов атына Гумух театрының чебер жолдашчысы. Badrüddin Mahmud Şarif tarjumaçı barımızda şolarını koyuyoruz. Şu anda edebiyatçılarımız, kritiklerimiz, Ozu Badrüddin'de kalan yoldaşlarına ispat tutup aytıp yazgan. Tekmen Badrüddin'de anadaş umut tiyatromuzun bulan Bayındavluğun hakkından söylenişiyle. Badrüddin bir vaktilerde bizim tiyatronun edebiyat bölümünde yılbaşlığı edip işledi. O şu işinde de çok başarılı, kasıkçı, hukukçu, bakımlı, hesapta oldu. 1981 yıllarda Badrüddin Moskova'da Şukinli adındaki tiyatro училищları Umut Stüdyası'nda okuyan stüdyentlere Umut Edebiyat Dil'den ders verdi. Demek o bizim olacak artistlerimizge Umut Dilimizni bayrağın, sırlığın gösterdi. Tercümaçı hesapta Badrüddin Shakespeare'de Hamlet var, Macbeth diyen tragediyaların Umut Dil'ge götürdü. Macbeth kuşağı tiyatromuzun sahnasında salınıp da oynandı. Ondan ayrı da o Umut Tiyatrosu'nun dünyada adları aykırılan belgili dramaturglar Brecht'in o soldat olsun, Husul olsun, što soldat, što eter deyen, Rozovlu 4 tamşı, 4 kart deyen, Astrovski'yle oturgan akçaları dengi deyen, Gorki'yle yazan akça karşı bilmale deyen piyasalarını götürüyor. Kısaca İskan'da Badrüddin Anadaşlar tiyatrosunu terbiyetsiz koymadı. Açık aytsak, o temir bulat bir bulatıkha, alt yüreklik, Muradık'ın tukumuna, bağışlanan Muradık'lanı oramı de, SSR halkla artistkası Dariyat Muradık'a bağışlanan Allah okken kız de. Başkalar özgüdeninde, başka yasalarında yazar. Neyse bunlar bu zaldağılara, Cihilhanlılara, Umut Tiyatro için Emir Bolat, Bilbolat'ı, Bariyat Muradov'ların tohumundan çıkan özgür belgili adamlar, kim olanı, Haliç Aradaş tarbiyalarım, neşi hoşum etken, taraftığı siz var mı da onu bilesiniz. Çok söylemeyi, Muradov'ları oramı diyen piyasadan alınan, dörtlük bulan bitirmiş filmi. Bu ne hayran oranlar ben nasipli ettim. Cumhuriyet'in başlanıp Peterburg'a gideyim. Badrüddin yazıcıda olup çok işledi, çok da bir ceset işledi Umut Tiyatro'da. Onu bir tamaşa humanistik zatlar buladı. Bir tiyatroda zabit olup işleyen zamanına, montajını direktör zamanına çağırıp Badrüddin Ayka, bana tipografyada şu afişanı zakaz et, bunlar kabızlığında var, iskisle var, direktörü de görüp şunu bana aytıp, bana gelip aytarsan, zakazını aldı mı almadı mı? Yaxşı dep getir bu. Birazdan gelir, ha ettin, bardın mı?
Bardın, gördün mü? Gördüm. Zakatı verdin. İşbirliği göstertin. Ne sürekli kullanmalarını ayıttın. Ozu ne der? Ozu yok. Şu an maskaralarında oladır. Badruttin pek belgili umutlar arasında çıkan bilen bayrakımız. Umuyorum ne olsun Allah vergen şartı yaşadı, yaşam kop huner etti, kop yazdı. Nereden Allah kesin? Şorumdan bittiğiyle. Muhteşem akırıncı çıkan kitabı Badruttin'in bunu sizce sağlar. Ayağımın başlarına söz vermeye suyuyorum hala bizim ayağım buradaşımızla Can Polatov Zaydin Magomedovич'e. Ayta turmayın ben de siz Profesör Doktor Nallık Üniversitesi'ne rektora sizce söz. İkinci kitapta savunmaya geçiyor. Assalamualaikum ayağlı halkım. Kıyın iş bu umutça söylemeye. Benim gibi daha leksiyalar okup Oruşça ihtiyar veriyorsanız Oruşça söyleyeyim sizin ağzınızda. Kusura bakmayın. Badrутин Магомедов проложил золотой литературный мост между двумя великими культурами – русской и кубанской. Принять на себя ответственность по переводу Гамлета и Макбета на родной кубанский язык, он блестяще справился с уникальным материалом Уильяма Шекспира, издал книгу и привел ее на сцену кубанского театра. Пронзительные стихи, посвященные земле отцов, призыв беречь и охранять родные истоки, красная нить его судьбы, человека и поэта. Вся его творческая трудовая деятельность неразрывно связана с кубанским музыкально-драматическим театром имени Али-Паши Салаватова. Гости радиокомпании и на книгоиздательства. Мой отец дружил и сопровождал творческие достижения Badrutина Магомедовича. Отмечая его высочайшую культуру владения родным кубанским и русским языками, человек, который с 1968 года публиковал первые свои книги, как «Доля моя», «Шутки земли», «Окно в небо», и после этого еще десятки великолепных изданий. И я хорошо его знал, но лучше меня его знал мой отец. Вы знаете, когда он на Гостелерадио работал заведующим отделом, он приходил к моему отцу, и, видимо, находили они какие-то тонкие, не всем ведомые чувства у кумыков, как формировать в умах новых мальчиков и девочек любовь к своему народу. Когда я стал ректором, он чаще приходил к нам в банкомат Сбербанка, получать зарплату и по ходу говорил: «Армсон зайди». Для меня этого хватало, потому что он приходил в кабинет, приносил свои книги и очень хотел увидеть во мне кусочек моего отца. Не знаю, наверное, этого кусочка было мало, но для меня он стал частью моей жизни, я его полюбил, потому что это был не просто искренний человек, это был могучий человек, который о себе думал меньше, чем о тех, кому он адресовал свое творчество. Поэтому сегодня я не просто не мог не прийти в этот зал, я увидел глаза людей, без которых, оказывается, мне нельзя. Особенно в этом возрасте жить, потому что мы с вами имеем одну общую историю, и Badrутин был тем человеком, который одевал нашу с вами историю, поэтическое творчество и иногда и в прозу. Я сегодня хочу сказать, что я горжусь,
что я знал этого человека, я горжусь, что я знаю его творчество, что я жил в один период жизни и тот период, который продолжается в его книгах. И сегодня могу от имени себя и память о своем отце и дружбе с ними, их двоих, сказать вам. Я сын Зинку Махалка. Сахна Чакраман Джалалтин Мухаммад Дахировични. Карабудайкент район администрациясының башчысының биринчи орун басары. Каршылабыз. Assalomu alaykum. Yalnız halkım. Benden koysanız, ihtiyar verirseniz, revisinin adresine çok naşım. Mahmut Hüseyin'e Gavaray'ın gelip olmayın dedi. Имени Gavaray'ın Mahmut Hüseyin'e от имени всей администрации читать реверсивный адрес. 3 августа исполнилось 80 лет со дня рождения и 60 лет с начала его творческой деятельности. Бадрутдин Магомедов – это гордость и кумыкской литературы, и всей дагестанской поэзии. Явление общероссийского масштаба. Он был живой классик, самый настоящий, человечный, добрый, с удивительным чувством юмора. Он ушел, но его книги с нами, его любовь к своей земле, к своему народу с нами. Известный поэт, переводчик, член Союза писателей СССР, автор нескольких поэтических сборников на кумыкском и русском языках, Бадрутдин Магомедов впервые перевел на кумыкский язык «Гамлет» и «Макбет». Бадрутдин Магомедов, несомненно, яркое явление культуры кумыкского народа. Его наследие будет служить потомкам как пример патриотизма и продолжателя традиций художественной литературы народов Дагестана. По инициативе и ходатайству земляков, имя заслуженного работника культуры Республики Дагестан Магомедова Бадрутдина Магомедовича будет присвоено Кокомакинской средней общеобразовательной школе. Его именем будет назваться одна из улиц Ленина Кокошеве. Каграм Искандер. Говорил наш Искандер Исрапилов. Thank you.
автономного учреждения Республики Дагестан, Дагестанское книжное издательство. Здесь до сих пор до меня говорила кумыкство, но я приблизительно догадалась, о чем была речь. Вот. И грани, творческие, различные грани, и работа с театром, кумыкским музыкально-драматическим и поэтический талант Бадрутдина нашего Магомедовича. Здесь они говорили. Но я хотела бы сказать еще о такой его грани, его творческой деятельности. Я считаю, это творческая тоже деятельность. Дело всей его жизни – это работа его в Дагестанском книжном издательстве. Бадрутдин Магомедович Магомедов – это не только поэт, это не только известный слушатель, талантливый литератор, популяризатор культуры дагестанской, кумыкской литературы, но это еще и известный, и талантливый, и один из самых профессиональных редакторов, который вообще работает в Дагестанском книжном издательстве. Он проработал у нас в нашем издательстве более 30 лет. Пришел на работу в 1985 году и до самой своей смерти работал главным редактором, старший редактор кумыкской редакции. Практически вся литература, кумыкская литература профессиональная, редактированная последние вот эти десятилетия, она прошла, вся эта литература через руки Бадрутдина Магомедовича. И надо сказать, что в издательстве это был один из самых уважаемых, один из самых профессиональных редакторов. Так относились к нему все работники, уважали его все коллеги и авторы, которые приходили, всегда, в принципе, никогда претензий каких-то мы не слышали. Действительно, он был профессиональный, хороший редактор. Говоря о его деятельности как редактора, я хотела бы сказать, что он не только редактировал, он еще и большой вклад внес в сохранение национальной литературы, фольклора кумыкского. Он сделал очень много для восстановления текстов. Он явился составителем таких книг, как «Песни кумыков», антология кумыкской литературы в 3 томах вышла под его составлением руководством. Он очень сделал много для издания избранных произведений классиков кумыкской литературы, Ильича Казака, Субьяна Акаева, Тимура Балатова и других. То есть, действительно, его работа, она носила не только чисто редакторский характер, но можно сказать, что он был и просветителем кумыкской литературы. Не могу не сказать еще о переводах его. Не знаю, мне кажется, здесь тоже было сказано, тоже по-русски тоже догадалась, что вы об этом говорили, но хотела бы сказать, что он был еще просто прекрасным переводчиком. Все, кто, я кумыкский не знаю, но кто знал кумыкский, говорили, просто прекрасный перевод у него на кумыкский язык. Вот. И переводы у него были таких произведений Пушкина, Лермонтова, Тарковского, Арсения Тарковского, Есенина, Евгения Евтушенко, Куста Хитовырова, Важик Шавелла, Кайсына Кулиева и других. То есть вы видите, какой широкий охват и кавказский, и грузинский, и русский. Его награждали, ему вручали различные премии. Вот среди таких премий известных, это такие, как он был лауреатом премии журнала «Друга народов», дипломатом фестиваля германских пьес в СССР в 1981 году, лауреатом премии Организации по развитию тюркской культуры и искусства Тюрксой за вклад в культуру тюркоязычного мира. Это в Анкаре в 2006 году награду получил. А в 2004 году, как успешный переводчик трагедии Шекспира, Бадрутдин Магомедович был принят в члены Международного королевского центра Шекспира в Англии, в Стратфорде. Надо сказать, он очень гордился этим, всегда говорил о том, что для него это значимо, он очень давал этому большое значение. До сих пор мы его помним, вспоминаем, я думаю, таких переводчиков. У нас есть хорошие переводчики тоже, конечно, все, но он действительно был одним из лучших. Вот, мы его таким и запомнили как веселого, жизнерадостного человека, очень творческого, он даже говорил такими афоризмами. Вот, светлая ему память. Спасибо. Поэтому я книгу вам не вынес, потому что знаю вас, издана в вашем издательстве, эта книга. Это замечательная книга, я просмотрел сегодня, как увидел. Я часто бывал у него в кабинете, там
Это была обстановка просто невозможно. Там книги, 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 книги. И он в середине книг находился все время. Аял Будашар, Карабахтен районlu maktablarda okuyucuları Badrettin Muhammad'ın Örten poemasından alıştırıp şiirler okuyacak. Okuyucular Kasımova Amina, Abdurrahim Muhammad, Kakamaki Orta Şkola, Kurbanova Madina, Karabahten Orta ikinci Şkola. Çakram'a geçeceğiz. Kayıttan çıraktay basman ahli üstünü gözleri. O tütağanla yemek ağır çıktı sözleri. Kapılardan karadı, teşi evden tilendi. Dorbalığa yetişti. Kapının arbalarda yelirdi. Oradan kırdan o atalattı, örtellerini yalattı. Arçı dep tavuk biri birine matar. 18 arbat olgan, altın yazı, nur kitap, yaladı bomağının alıp getirir yüklep. Bir yol sama çıkmadı, onu söndüreyim de. Buydu şair, çirkini, hayayip, hayayip. Otka tüşeliğimi yığıldı, esten tayip. Bu hunevini bir gün bizge yetecek zarfı, korkunç bulup yetecek. Har uçkunu, har harfı. Men degen uvallar buğar yağadan bağa. Son 100 yıllar, 1000 yıllar düşmek üçün torbağa. Yarkıç alıp yal bolup, turabısak yaradan. Millet azdırgan biliyor, çıkmay kalmay aradan. Uzun bir halk çakıra, aburlay, sıylay, maktay. Ahırgılık kitabın otga taşlatıp toktay. Markaça göz kara halk, karamay taң артына. Başın aşağılanı alıp yürüy sırtına. Otganap bürküp terbey, kalk devirni kulları. Tuznak uyge yetişir, ortenni uçkulları. Betaudan karasam, kanat tübünden kıştı, har kalkısı bir kitap, kar baskan kazanışlı. Güneş karın kızarttı, kuğu tağan bu erten, canlanıp göz aldıma, gelip kaldı bir örten. Kızı o, kara tütün, tartılgan barak boğup, ata yurtum yağlay mı, ot düşken arak boğup. Nedir bu sıramanlar, kamaşkan gözlerimle, buruna yalaygan at mı, hakkın yutkan limle. Allah'tan artık görüp, adamla sırda kılgan, Nasiminin ölümü sallayın sıdırılgan. Yok, tügül, yanlış var, Rim tügül bu, kazanış, dili de ana dilim, hangi köferi de tanış. Küle, ne yılap olmay, bu vahşi maskarağa, Pushkinni elitleri, algan onu arağa. Yallay kılık kitaplar, coğrafyada yallar, Kormaşın harplar otta, kormaştay çartılay. Bir otta rastlaşkanlar, tüzlükte, basmağa hazırlangan, yetti tilli sözlükte. Kazanır hatı yallay, balavuzga çırmalgan, bölüngen algış jimit, halka yetişmey kalgan. Ne yallay, kulağı yok, yalından alıp ilham, onu nakta yok bulan, hotka yürüy bir avam. Hotka, hey yazın kadar, arı yallasın hotka. Uçuz yazılar busa, taşlanmaz seni otka. Dünyaya ot düşkenler yarık etip dört yanlı kitaphanası
üç günlük dünyada bu üç kurdaş görgenini. Yurtta, özen yağada, çaykalası baytallar. Omuz bulan bulkadan, kayda haşık alkulallar. Güz aylardan birisi, bulutlar savul savul. O kurret oyunu sesi, yanlara argavul. Avzar tolgan konaklar, uç aylanıp oturgan. Tek ibavda avzarını bu üç kurdaşta oturgan. Birinden biri nazik, bir koluzunu uç kılı. Yürüyüşü uça yonga, söylevi yılı yılı. Bir karşıgaday sarka, birden biri çançılır. Kartlar mıyırın bura, yürekleri açılır. Enni neçik aytayır, neçik aytmay menni. Son dağın yoluna bu üç kurdaş görgenni. Yurtta, özen yağada, çaykalası baytallar. Yırakta dağ maydanına, avgan haşık ulallar. Duvlay otup dağ yıllar, yurttağı yaşav yaşnay, top davuş seyir bolgan, toy tabuş busa yaşay. Atı yüreği, toşten çıkma ağlasar. Bugün üç kurdaş bulan, toyga gelgen uç asar. Olanı bir majit, el namusun göterge, onu asa tayağı, uç yıl yayın bölge. Biri Muhammed Zafir, dostu kop yuğundan, jınjırak etme bolu onu yumruğundan. Üçüncü kurdaş bası, onu kim de tanıyacak, bazalay yemek kattı, yun yavrukta yumuşak. Kudağızını engide, akşamı kök bayalan, üç kurdaştay üç tayak, bir müşke tayangan. Bir evde tayanıp halisi bir but bular. Buzulup gettir toyda, bir kalgan uç ulan. Savlar esila, ayta sözler, ayaklar, esten çıkıp kalgan, müşteri tayaklar. Hemen Kazım var mısın? Kazım, bizim belli bir şairlerimizin de haliye bulunmuş şairlerimizin konusunda atasıyım şair. Sana söz. Etkisi de ayrı olmayan bu da şairi biliyorum. Geçerek tabii. Apromukta var mesela. Kalmayacak bir yolda da Kadir Badırt'ın dik oktum buladı. Sana söz. Assalamualaikum, 5 yaxshi bo'lsin, rayonimiz xalqim. Barcha bilan ko'p erta tanishib bo'lganmiz. Hatto og'amlarni ortiq ko'rib yurgan. Birgazik Yamaçda stansiyanın yaqinlari seksiyada uylar aldılar. Shu uyga yangi terize replikede bize yurtga geldi. Yığın ağaçta anladık. Terizelerinde salma varmamız. Şunla terizelerinde salıp bana geçe kalmak düştü. Geçe kalmanlar yekti kalıp ülerini bıraktım yaratmak düştü. Yekti kalıp ülerde yuxulağa batqanma. Hayran yurt yuxumdan köklenip uyatqanma. Yekti qavat uylerde. Yekti qavat uylerde yekti kökni götelip bolarmanmı? Yaşavım yekti uyle ötkelip. Yekti qavat uylerde. Yekti qavat uylerde rahat yuxu bolarmı? Bunda tez yetip gelir. Yektide dünyalarını salamla kalamın. Yetti qavat uylerde yetti keren duyanım. Yetti köknü aldığından men yetişip olmayan yetimlerden uyaldım. Ondan sonra yollarımızın başına Abdülkerim Burdaşılan özünü
ağası yemek göreken Abdülkerim'den tanış olmağa, nasip olmağa, badır bulmak bir şey. Şolay ikisi de beni özleri bir inisiyimi al büyütürüp yüreğime sizin kurban ediler, bizge gelediler, memar edin olarak şunun tasiri bulan yazılan bir daha bir şükür, iki ağam, iki şair, iki matros, iki kurdaş, Badruttin Mahmudatova ve Abdülkerim Zanimxanova bağışlanır. İki ağam var benim, biri birinden matros, birinden biri şair. Bu iki de gemeni sansanından ağayır. İki ağam var beni, birini çarşı sarı, birini çarşı kara, tengi sarıp özeni, beni de tağıp bara, buğday yengil kaygım, har tolkunla bir ava, iki atavday para, külemsiri bir hava, şolay yüzüp duraman, bir suda bir havada, ikide adayımı bir bağıttan saklama, düşmesidir bağda. Hali arkadaşlar, biri gezip bizi onunla gelene, biz azarda göstereyim var. Şunun tümünde oturup, lavka bittiğim tümümüz dolayı. Bari bütün bir genge zamanına şöyle bir şekilde alıp geldi, biz oturma yerde şu an oturduk. Şöyle bari bütün Allah'ın yazman şeklinin sizge de oturması istiyorum. Kazimli Ostelegi'nin tümünden. Dünya yoklayıp, özüm tandan uyanıp, geçeni ot marşalların çeçemen, Kazimli Ostelegi'ne dayanıp, tam saatini tahlil edeceğim. Yaknamus'a özellikle baylanıp, yaşamak çok bergen mala ihtiyar, Kaaba yolunu sokmakların aylanıp, tavdan düşüp gelegende bahtiyar, bulğanç dünya buzgan yarık yüzümlü, talgan canım tazza tandan tartına, yaşırma bir kül yüreğimin bizi özümlü, Kazimli boz teregenin artına, Kurçürekli ulaşlarının güvünne, hoş kurganımız bizge nezat yetişmeyi, Kazimli Kosteregini tübünne, yer sızgırmay, yağmur tüymeyi, kar düşmeyi, ağaylağa çuldudirmeyi, talsada, çakırga ten, çay geltire gülleste, çağırga ten, çay geltire gülleste, esilmeklik, ergişiden kalsa da esimiz var, güllü deste, gül deste, gönlüm paşman bolup canım talçıkta, kuvanç derdim Hanifaga aytaman, yürügenge çamur olur balçıkta, umuktan ben tazalanıp aytaman, çeşilmegen işler doğman sır bulan, yalnız üyde yarak çaynar, gerek çöregen, gergen edik yuva olan, yer bulan, omuz bilip, Kazimli Kosteregin, dünya yuklay, yukum çayıp gözümden, geçeni bot maşallahın çeçemen, bugün erten birinci rey özümden, Allah geçmez, günahlar geçemem. Çok sağ olun, barakallah. Allah bize özür versin baramızda. Bizim kardeşliğin ağzını şurayı özü yoksa da aramızda hürmetler, avlusu yetip, aklın aydın gözüte geldi. Çok sağ olun, barakallah. Sahnava çakırama bir daha kelendirme için bizim yoldaşımız Kaskanlı İsratilov'la Badırtın'ın bu var bir sözü, Badırtın'ın sözü. Zamanın yok boşama, suyun uzakmakta, adamlara boşama. Oldursam oyna kuşa, oyuku başım durdu, nice boşluğa geldim, olmadan gözüm durdu. Oldursam oyna
arkadaşlar. Kocamanlar özü var, bulaşık yurtları özü var. Ayıpsın sahne çakrabız. Abdulaziz Naip Hanım'ın karşılarız.
Annesi ağaçlandırması yerine наш красавец, нашу родную. Пригоняла Бетей, наша Цума Демофанковский. Адабиятчы филологии, доктор, профессор Разия Абдуллаева. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, мой кумыкский народ. Я хочу сказать, что хорошо, что у нас есть театр, потому что пока есть театр, пока есть поэзия, пока есть поэты, будет жить наш язык и наш народ. Самое главное, пока есть такие поэты, как Бадрудин Магомедов. В моей жизни получилось так, что я его видела всего 3 раза. Столкнулась с ним 3 раза, и это настолько был глубокий и интеллектуально интеллектуальный, что он вот это вот 3 раз хватило мне, чтобы он как бы в моем сознании осталась как глыба, которая в себе вбирала все, что есть в этом мире. И первый раз это было, когда он приехал с Расулом Мавзаковым в Казанище на мероприятие. И самое интересное, Расул Гамзатов и он были совершенно одинаковых пальто, коричневые джерсы, я помню. И когда уезжали, поменяли себе печальное пальто, и вот Расул Гамзатов на этом мероприятии сказал такую фразу, которая мне запомнилась. Он сказал: мое место на Олимпе дагестанской поэзии продолжит вот этот молодой, красивый поэт. И слова мне запомнились на всю жизнь. На самом деле уровень Бадрудина Магомедова очень близок к уровню Расула Гамзатова, впрочем, своим охватом, духовным охватом. И в конце, когда нечаянно они поменялись пальто, он одел пальто Расула Гамзатова и говорит: ну я-то такого размера не дорасту. Пошутил таким образом. Второй раз я его видела в редакции, редакции на Пушкина. Он проходил мимо меня и спросил: вы случайно не Абдулы Бекеевича дочка? Я говорю: да. Я, говорит, из Какамахи, и он был директором школы у нас в Какамахи. Я говорю: я тоже родилась в Какамахи. Так что я могу гордиться тем, что я с одного села с таким великим человеком, как великий наш поэт Бадрудин Магомедов. Немножко хочу сказать о его творчестве, так что все говорят, его стихи читают, а я хочу немножко сказать, что собой представляет его философия. В его поэзии задействованы интеллектуальные достижения всей мировой литературы. И он сделал очевидным, что культура кумыкского народа является уже далеко не автономной. Основа его поэтики близки к метареализму, представляемая такими поэтами, как представленная таким поэтом, как известный поэт Мандельштам и имеющий родство с Дагестаном Арсений Тарковский, составляет многоступенчатая метафора, опосредованно привязанных к нашей и вообще к любой эпохе. Образная система Низами, Пушкина, Омар Хайяма, Шекспира, эпохи Возрождения, с эмоциональной выразительностью кумыкского фольклора, а также с выразительностью поэзии классиков, оказалась великолепной платформой для развития поэтического самовыражения, яркой поэтической индивидуальности Бадрудина Магомедова. Его в стихах, сонетах, поэмах, прозе, лирических и лиро-философских поэмах он намеренно возвращался к хроническим сюжетам, к библейским сюжетам, потому что его поэтический масштаб был настолько огромен, он не охватывал только Дагестан и даже не Россию, он охватывал даже не Землю, а весь космос, всю Вселенную. Так поэт обратился к духовному пути человечества, и очень в своей вот этой поэме, о которой сегодня говорили, «Муки рая», и главный герой в этой поэме Бог, за что
были тогда дискуссии, если вы помните, религиозные по поводу этой поэмы. Там он говорит: но ты поэт, ты умираешь дважды. Что он имел в виду? Мне кажется, он имел в виду, что поэт умирает один раз, когда он умирает, а второй раз, когда умирает справедливость. Поэма Мукерая открыла поэту мысль о его собственной миссии как поэта на земле. Помогла найти новый путь в создании двух очень интересных образов, выразивших духовное содержание всего мира – Шекспира и Ирчи Казака. Между прочим, когда я в редакции его встретила, он мне сказал, что я сейчас работаю над переводом Шекспира, и говорит: «Валлах, этот Шекспир был кумыком». Я говорю: «Как он мог быть?» Я ответила ему: «Да, на самом деле очень много общего в кумыкском языке и английском языке, и в грамматике, и в различных идиоматических выражениях. Я уже не говорю о том, что там в обоих языках нет принадлежности рода. Это очень удобно». И он мне говорит: «Ты знаешь такое выражение, которое называется «иршалю»?» Я говорю: «Знаю». «А как по-английски?» Говорю: «Oh, beautiful». Он говорит: «Вот видишь, какое, говорит, соотношение». Вот он нашел то, что не всякий нашел бы в этом понятии. Надо сказать, что Бадрудин Магомедов один из первых в мировой литературе. Я прошерстила весь интернет и не нашла примера. Один из первых, который, значит, с главным героем сделал не Гамлета, потому что после Шекспира все авторы используют Гамлета в своих произведениях, а он сделал главным героем Шекспира. Бадрудин Магомедов, как поэт-философ, знал нечто большее, чем мы, обычные простые люди, о мире. Вот я так думаю. Спасибо за внимание. Кстати, до его смерти, год, наверное, до смерти мы с ним сидели в кабинете, у него еще с Харашура были, с Бабаюта были друзья. И как раз об этом мы и говорили с ним, после того, как Шекспир и Ирчи Казак говорили о создании драматургического произведения на основе этой поэмы. Об этом был разговор, и он говорил: «Байсултан, вместе сделаем, но, к сожалению, он знает больше». А так было интересно с ним общаться, знает каждый, кто с ним общался. Бельгийский салат спектакль Кумук театрда Бадрудин Ишлей литература частный бөлімі алып, Аттайдың сода олар шердегі спектакль салат пьесасы. Поэмадан пьеса кірді. Надяда менне ойлайын сотауында Рашияды. Ya şunca ermilerden iki oğlu yeri yok spektaklde. Balıklarını çapında İslam. Şimdi yıllar yazmasını yaramayın. Yetişmeyin hatta yazmalar şu anda. Hani özgür hediyalkine de kaçan gelecek yok. Yedince Arap Tursak Kopsaman yedi. Yazıp oydu. Yazıp geldi balıkların yer. Ama yılları biz bir balık. Hani duetimiz var öyle. Hani yıllar etmeye başlasın yapacak aralım. Yıllarda o yılda da sonra ayrımın hatta cevap bir kitabı çıkar. Yırlamak için şiirler yazılgan Badırt'ın sözleri onun kitabında. Ayrılmaz, Badırt'ın yanında olmadı, Akkaymay'da olmadı. O sayılı tek şöyle kaldı. Her şöyle nasıl gidilecek? Marjana Elçi'yle.
var teatr işleygen. Askerdan muzikası. Hani Malik Alievich, Hüseyin sen çakrama. Rusya İlmular Akademiyası'nın Dağıstan Federal Aktarı Muzika Merkezi'nde Dağıstan adına dil, edebiyat ve İkinci Sanat Enstitüsü'nün edebiyat bölümünde aslı uyguluyucusu filologiya ünvanı doktor. Владимир Магомедов является знаковой фигурой в истории кумыкской и дагестанской литературы. Одним из талантливых, оригинальных авторов второй половины минувшего, начала нынешнего столетия. Первая книга Владимира Магомедова вышла в 1968 году «Ирисим Айдоля». Это было одно из лучших дебютных изданий и вообще является одним из лучших дебютных изданий в кумыкской литературе. В нем проявилось незаурядное дарование автора, его умение высказаться. И самое главное, вот, если смотреть вот, исторически на это время было хрущевской оттепели, когда какие-то демократические, определенные демократические перемены были, и были авторы и в русской литературе, и советской, и дагестанской, которые это восприняли. Одним из ярких представителей оттепели в дагестанской литературе, кумыкской литературе, поэзии, прежде всего, является Бадрудин Магомедов. Одним из, я сейчас не буду про других говорить, там был Атабаев, Альбериев, Керим Зарифатов и другие. Одним из ярких он дистанцировался от официальной идеологии. Он писал о своем селе, о малой родине, о его пейзаже, писал о любви. Но то, что принято было определенные шаблоны, хотя и было время оттепели, он всех этих первых книг уже избежал. И в дальнейшем своем творчестве вот эта шестидесятническая сущность дистанцироваться от власти, он придерживался этого правила в последующем. В 70-е годы, если посмотреть, что увлекало его в большей мере. Он пишет, опять же, о малой родине, о Кумыке. У меня здесь есть цитаты, я просто сейчас не буду отвлекаться, долго будет. Кратко скажу, о Кумыке пишет, все пишет он. И пишет из людей, конкретно родственникам, сельчанам, имена называет, посвящает определенным людям, вот это 70-е годы. Через это что высвечивается? Традиционные ценности, нравственные ценности он через эти образы высвечивает. Вот это было для него важно. Вот этническая констанция была первична для него. Потом приходят 80-е годы. Вот 80-е годы, вот когда мы говорим, реагирующийся поэт современности, это означает поэт, который реагирует на современность. И одним из таких выдающихся поэтов современности, опять-таки подчеркну, одним из, я сейчас не буду помнить авторов, и Кумыкова есть, в дагестанской литературе есть, был Бадрудин Магомедов. Вот, например, когда в 80-е годы стало, как-то разрешили говорить про репрессированных, он один из первых, которых про репрессированных написал целые поэмы. А у себя Акаева, Верблата Бигулатова. Это он был одним из первых. Были другие. Например, такая поэма у нас была. Или, например, вот, когда национальное самосознание стало пробуждаться, вот, середина 80-х, уже вторая половина, он одним из первых был, который писал про Кыпчакские горни. Он говорил, Яман Ергенный Учаклар, Яши Ергенный Учаклар, Учаклар, Учаклар. Вот с гордостью он писал, что он кумыки связаны вот с большими культурами, цивилизациями. Это тоже он одним из первых. И вот когда пробуждалось религиозное сознание, исламские ценности, он тоже писал вот, уже во второй половине 80-х годов, у него целые ценности, он это цифры не назвал, там исследователь назвал. Религиозные, исламские ценности опять. Но вот в последующем у него уже чуть-чуть постсоветский период и другой поворот есть. Он говорит уже о ценности, общечеловеческих ценностях. Говорит, вот христианские ценности тоже он говорит, чуть-чуть критически отзывается о мусульманском мукера и так далее. Но это авторское право. И он показал себя в этом как личность, которая стоит над всякими ограничения. Это тоже своеобразие авторского пути. Ну, на этом я завершу, повторюсь, несомненно, один из выдающихся поэтов этого времени вместе с другими авторами составляет гордость нашей кумыкской литературы.
демекши сахна чакырмасының bizim özel yıldızımızı. Karşılarız Yıldız Valiyeva, belgili Girar. Savunduğumuz hemen söz verilmesiyle askeri olan ilçe, şair, tercümaçı, filozofyaları olan kandidatı. Все, что я скажу сейчас, было мною пережито, переосмыслено через работу над творчеством Бадрутдина. Но, может быть, многие не знают, что я был его переводчиком. Переводчиком многих его произведений, в основном, как он любил называть книгой своей жизни «Джаннат Азаба Мукирая». Поэтому я могу с уверенностью сегодня сказать, что Бадрутдин был великим поэтом. Не просто талантливым, а он был великим. Он не был обделен читательской любовью, он даже был избалован читателями, даже так можно сказать. Бадрутдин был художником, в самом высоком смысле этого слова. Художником редким, помощью искусности влияния на умы людей своим поэтическим слогом.
Бадрутдин был самобытен. Корни его творчества залегали так глубоко, что никакие измы, которые сменяли друг друга последние десятилетия в нашей стране, не смогли расшатать внутреннюю монолитность его творчества. Редко, может, мы встречаем такого поэта, у которого нет стихотворения про парки. А ведь он очень много лет жил в советское время. Это говорит о многом. Конечно, говорит о творчестве поэта необходимо и продуктивно на творческих конференциях, научно-практических конференциях, на презентациях его книги. Сегодня вечер памяти, поэтому вдаваться в подробности его творчества я не буду. Единственное, что я хочу сказать, что вот эта невообразимая, неповторимая пестрота его образных конструкций просто завораживает. Конечно, есть профессиональные критики, есть дипломированные филологи, я не филолог, которые могут дать профессиональную оценку его творчества. Тем не менее, я, будучи переводчиком его многих произведений, я знаком с его стихами не в целом, а с тысячу и тысячу слов из его стихотворений мне приходилось с каждым словом работать. И я могу взять на себя смелость сегодня сказать, что Бадрутдин был и остается самым ярким явлением русской поэзии нашего времени. И еще хотелось бы отметить такую деталь. Хочу обратиться к литераторам и публицистам. Давайте отныне, с сегодняшнего дня, в публикациях или выступлениях не затрагивать тему о том, что Бадрутдин незаслуженно был обделен званием народный поэт Дагестана. Хотя это факт. Но пусть это не красящее, мягко скажу, дагестанскую интеллигенцию событие останется на совести тех, кто к этому был непосредственно причастен. А скажем другое. Бадрутдин был, есть и остается подлинно народным поэтом Дагестана. Ирчик Пазаков звание классика кумыкской поэзии дало не царское правительство и не Шамхал, а народная любовь и почитание. Перейдя с грустных минорных тем, хочу вспомнить об одном случае, который случился со мной, с Бадрутдином вместе. Это было время, когда я обучался в МГУ в Москве. Он приехал ко мне, гостил у меня и повел с собой в Переделкино. Вот этот знаменитый дом литераторов. Я никогда там не был, благодаря Бадрутдину мне посчастливилось там проплыть, где-то около 5 дней мы там пробыли. Когда мы прогуливались по двору, а это очень огромная территория, с домиками маленькими, вот, он показал на одно окно на втором этаже одиноко стоящего дома и сказал, что там творил Арсений Тарковский. И так случилось, что они, когда приехали в Москву с Аткаем Аджаматовым, Бадрутдин, Аткай Аджаматов повел его в гости, взял с собой в гости к Арсению Тарковскому. Они дружили, оказывается, как он рассказывал. Арсений Тарковский пристал, подошел к Бадрутдину и, указывая на него, обращаясь к Аткаю, сказал: посмотри, Аткай, у этого юноши античный профиль. Он действительно был очень красивым человеком и правильные черты лица. Но мы поговорили об этом. Естественно, тот же стол был и у нас. И на следующее утро за завтраком ночью навеяло это, и я сочинил вот такой маленький незатейливый стих по этому поводу. Мы в Переделкине вдвоем, мой друг поэт и я ученый.
И до утра мы гимн поем, экспромтом тут же сочиненный, и красит стол резной поднос, на нем закуска, водка, вина. Мурата красит южный нос, античный профиль Батрутдина. Батрутдин долго смеялся, попросил меня отдать эти стихи, намеревался включить их в свои воспоминания, но, к сожалению, не суждено было увидеть свет этим воспоминаниям. Я хочу обрадовать читателей и почитателей Батрутдина, анонсируя его новую книгу, готовящуюся к изданию. Мы просто не успели к этому торжеству его издать. Чисто технически не успели. В ней будет размещена его поэма «Две звезды одной плеяды», переведенная мной на русский язык. И еще об одном намерении, вторичном намерении нашем, хочу сказать, чтобы общественность об этом знала. Мы вскоре после смерти Батрутдина, инициативная группа, в которую входил и я, долго бились над тем, чтобы назвать одну из улиц Махачкалы его именем. Официальное правительственное письмо, ответное нам, гласило о том, что такая улица с такой фамилией есть. Абсурдный был ответ, я прямо об этом говорю, но мы на этом не хотим останавливаться. Та же инициативная группа, мы намерены и сейчас включаем еще некоторых лиц из властьпридержащих, чтобы нам помогли, и хотим назвать улицу не Магомедова Батрутдина, а просто Батрутдина, потому что он всегда везде подписывался Батрутдин. В истории литературы, посредством литературы и в истории вообще человечества, можно сказать, появилась интересная фраза, то есть вопрос, знаменитый вопрос Гамлета. Быть или не быть? To be or not to be? Сколько есть языков, настолько языков его можно перевести. Я честно могу сказать, что не знаю многих его переводов именно этой фразы. Но у Батрутдина получился гениальный перевод этой фразы. Он перевел это «я-эр, я-пыр». Или ввысь, или вниз. Другого не дано. Свою вышину, которую Бог даровал ему, он, я думаю, достиг. Свою вышину он достиг. И в заключение хочу сказать ему, по его же выражению, из мук рая, через нить, связывающую небо с землей, хочу ему сказать спасибо, что ты был. Спасибо, что творил. Спасибо, что и поныне ты с нами в наших благодарных сердцах. Спасибо. Şunda bir erim sözler aytıldı, bu yazılıp da bırakılıyor. Öyleyse daha uzak kim aytacak, daha kim söyleyecek? Şöyle bir cilt, bir kitabı ya da bir çağırmak şunları ayrı söylediğimiz sözlerini yetimul Badrutdin Rassam'ın dedi. Şu sözlerini yetsizir. Bana da hak yürekten ayıttı. Hani özü ölümçe aldım, bir hikaye aldım şu anda. Yarkan yerimiz var. Yaşauға çıkmaya çalışıyor. Tuğpan Solayev'de bizim yigitimiz ölgen Cahiliyaş. Şuna hakkında Askerxan muzikası Halit Yaxşışı'nda Eldarxan gelip yoktu. Eldarxan ekibimizde şöyle bir arkada çıkacak bizlere. O переводы посвящения yazgan adam değil, но Badrutdin. Но şolar şu Cahiliyaş ölüp ketken şu geri Akdalı Brasiyan geroyu şolar yazgan Askerxan muzikası olacak. Uzak kalmayın.
Harbiyamsa yoldaşlar bizim kurdaşımız Murat'ta söz vermiş yola nasıl geliyor. Bari de bizim kurdaşlarının ardından söz etme var. Я, наверное, Умукчa'da söyledim. Бирleri Умукча söyledi, бирleri Орукча. Ну, много людей, которые, может быть, не понимают умурский язык. Но, к сожалению, Bağırda kumuk var, bunda kumukça söyleyin. Умукча айтамын артқа салып. К сожалению, бывает так, чтобы о человеке много хорошего сказать, он должен умереть. Ушел из жизни Бадруддин, но при его жизни так много мы не говорили. Он относится к плеяде великих поэтов Дагестана. Он на самом деле великий поэт. Он и очень человечный человек. Если проанализировать даже то, что здесь было сказано в адрес Бадруддина, можно сделать вывод и подтвердить то, что было сказано, что он просто так не писал. Как говорили некоторые поэты, пришла мысль в голову, где-то в каком-то месте сразу стихи сочиняет. У него все есть жизнь. Поэзия его посвящена Родине, патриотизм, любви. Подтверждение тому, вот здесь говорили о 3 фронтовики, которые все 3 без одной ноги вернулись с фронта. Маджид, Мухаммад Сабир, Басир. Я их всех знал. Он как красиво о них написал. Про любви, если сказать, Эмилеши Качильде, Бише Хуйлок Алия, Менуса Туктевалда, Шевишлейман Аулия. Это тоже то, что было с ним. Вот я свидетель тому, что он не занимался конъюнктурой. Немножко проработал в комсомоле, ушел в поэзию. Он во времени о партии, о комсомоле или о каких-то там людях, которые занимают высокие посты, он об этом не писал. Даже был случай, когда он был у одного высокого начальника, ему говорит: «Siz kulağı sinyallara tınlaysınız, yüreği sinyallara tınlamayısınız». Было одно время, когда поломанными ушами они были в моде. Он это сказал. Или другой пример. Как-то он сам мне об этом говорил. На него писали анонимки, тогда модно было. Свои же коллеги, другие. Он, наверное, знал кто. И как-то у Расула разбирали. Это он говорит, вот так пишет: «Бадруддин, ты не волнуйся. Есть притча. Если дерево бесплодное, на дерево не бросают камнями и палкой не бьет. Вот ты очень способный, растущий, восходящая звезда кумыкского народа, но есть завистники, к сожалению.
А ты не волнуйся. Последний раз я видел Бадрутдина, о его человечестве я хочу сказать. В октябре 2017 года он приехал к нам на соболезнование. Он вышел из больницы, но приехал. Но через месяц его самого не стало. Наша задача, наше поколение тоже уйдет. Задача более молодого поколения сделать все для того, чтобы сохранить наследие Бадрутдина, сделать все, что можно было бы распространить его поэзию, создавать в школах уголки, рассказывающие о нем. Всю эту работу, конечно, власти прилежащие не сделают, потому что у них много других задач, много других проблем. Вот к этому надо подключиться общественности. Есть много общественных организаций. Подключиться надо к этому друзьям, которые организовали сегодняшнее мероприятие. Это Аграри, это Асадулла, это Ахмад Гаджиев, Абдурахим Сакамахин, многие другие. Если вот так объединиться, я думаю, эту работу можно сделать и нужно сделать, чтобы Бадрутдин на своем примере растил еще будущих звезд кумыкского народа. Спасибо. Geç koyuz ayol oluşlar, ben programmalar gibiydim. Adil'e söz vermeyenler hatırı olup gelgen Adil Timirov. Adil'e yaksay salam. Karşı damadımdı, kabrına altın su verilen yakta sallanman ömrümde estelikte süren yazdı. Yetmezsek de can hasret bırakma. Allah aytkan adam olup yaşadım. Arka dayak, tuzlukla adakka, özü yazmaz, ölmez bu yokşanım. Buna bulur. Cernal'in birincisi bilen kitabına başlamamız, varıştırıya karışlar sıra yazdım. Книга посвящается 80-летнему юбилею истинно любимого народом поэта Бадрутдина. Birinci tepkideydi, kimde? Yanlış sözde, eski sözde bize ki, kim doğrularsa ayırmada bilmezmiş. Yanlış sözü, eski mi olan bir yere yaklar mısın? Eskirsek biz ölmez. Sağolunuz, Halim Sarızinci'nin uzata Elberhan Kazimov. Karşılarız. Assalamu alaikum, teşekkür ederim. Bilgin
yaktırsın, yaktırsın, yaktırsın. Beni saatine aşık Allah'ıma sızlar çıkılmayın. Davrular gibi ışık alışın beni çıkamayın. Beni saatine aşık Allah'ıma sızlar çıkılmayın. Davrular gibi ışık alışın beni çıkamayın. Avrutu'dan yüreğimi kınasam Artmışım yapmışım yetkindim. Şimdi başımda sen dolarsan, dolarsan, dolarsan. Beni saatine aşık Allah'ıma sızlar çıkılmayın. Davrular gibi ışık alışın beni çıkamayın. Beni saatine aşık Allah'ıma sızlar çıkılmayın. Davrular gibi ışık alışın beni çıkamayın. Sözlerinde geçiyoruz. Vakıftın ağabızından kıydı ağabız da bayız koyabız da beni Armiya'da verdi. Armiya'dan da getirdi. O yüzden ilisini gösterdi. Ben orada yaşadım, durduğum kişilerle İlmağa bir nasip oldu. Onun sözlerine yıllar yazmam. Çok yıllar yazmam. Onun ben yazman yıllarını Народный артист России, народный эсерный артисткалары, многие поют. Çoğlarda bir oktemmen. Даже bir yıllarında ben yazgan yıllara Badırtın'ın oturup ekibimizde geleyik. Allah'ım şöyle. Sen daha da getir sana. Takıdan yazgan bakır bayıp kesme. Onun şöyle şurada geleyik. Onun her şuhusu bir yer. Onun şuhularını, baylığı, manası, başka yollarını alsak başlarında aynı sözlerde aytkanlık olalım, yazısı yok. Onun halk oktem bolamız Badırtın'ın. Bayımız, onun halkın ulu oktemliği. Barakallah. Айгон, пожалуйста, дай свет в зал. Рамзан, я нравится, что сколько месяцев еще я да? Barakallah, ekibimizin arasına bizlerin başlarına havalı, ocağını boldanız, oldurmanız, çok sağ olun. Ayağımın onu halkını, ben Bekşehir onu halkını, Bekşehir. Şu badetli suyuğundan bari de şuna çakıyor. Size Allah razı olsun.
şu paderivat edip, gelip şuna okumakçılık edip geldiler. Size barakallah. Şuna suhbat edip geldiler, şuna otur yollara da 1000 yıl yaşam size ben gidiyorum. Oğuz ayağımızda barakallah barızda Badırtın istediği sayılışında ciyukan. Aradısırımda salmalaşağız. Babam Murjayda. Babay Sultan Osayev, geçimiz günümüz yaşlı olsun, yaşlı olalım. Yaşlı olalım. Teşekkür ederim.